Welcome back to another episode of The Star Next Door with Raji, powered by Vivid Digital Media. Today, the conversation is going to be a lot around cinema. And if you ask me who the guest is, it's none other than Mr. Mithun Balaji, who happens to be the director of the recent release on Netflix, Stephen. I'm sure you must have watched it by now. So let's get into the conversation. Netflix called us back and called me back and saying like, we are interested in this, we want to watch the entire film. I basically want each and everyone to understand their own. So that's why I left it also as an open. நிறைய இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணால் சிசிடிவி காட்டி கொடுத்துருவோம்ல, அந்த மாதிரி எழுதும் போதே we are getting blocked. ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்தால் தான் மக்கள் வந்து அந்த வீக்கெண்டு வந்து பார்க்குறாங்க தியேட்டருக்குள்ள. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து லைக் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த மாதிரி genre of films பிடிக்குது. சைன் பண்ணியுமே we had a waiting time of like 6 to 7 months வெயிட் பண்ணி தான் then it got released. Yearly about 200 to 300 films வந்து முடிக்க முடியாமல் அன்ரிலீஸ்டாக போகிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Hi Mithun. Hi. How are you today? Good. How are you? I'm good. How do you feel coming on our show? I've been good. I've seen few of your stuffs. Okay. Looks great. Thank you. Thank you so much. I do the same. Thank you. And congratulations on your debut. Thank you. It's a huge debut, right? You have debuted to a vast, huge audience. Netflix is something that's open to global level of audience. Tell us something about yourself. So I'm basically a short film maker. So I started my career doing my short films. And காலேஜ்லேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லீவ் டைமில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. Then I used to do like 13 அமெச்சராக ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் நானே கேமரா வச்சு நானே நடித்து அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். So then I thought I should build a proper portfolio for myself, and then I created a team for myself, which includes the cinematographer, musicians, etc. And once I built the team, I started doing professional short films. So like that I did 7 to 8 short and pilot films as such, and parallelly நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் ஏறி இறங்கி அந்த பிச்சிங்கும் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. And I know that I couldn't get through all those production houses stuffs, but one fine day I asked my dad, like கம்மி பட்ஜெட் தான். ஸோ பேசிக்லி ஸ்டீஃபன் இஸ் நாட் அ பிக் பட்ஜெட் திங், பட் I asked my dad, and once I got a nod from him, we brought in an investor, and that's how Stephen worked. And ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இனிஷியலி லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு போவோம் அந்த மாதிரிலாம் சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. பட் வி புட் இன் அன் ஹானஸ்ட் எஃபர்ட், அண்ட் I think we got rewarded. So yeah, this is my journey. Yes. We'll be talking a lot about life in and around cinema. So somebody that does not have a backup from the industry, as an outsider, you're trying to make it big, and you're already there. I mean, it's a huge thing to have your debut through Netflix. Tell us about the journey. Like, how was it from the beginning? The struggle part alone, we would like to know. ஸோ பேசிக்கலி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் பெருசாக யோசிக்காமல் வி இனிஷியலி புட் இன் ஆர் எஃபர்ட்ஸ். லைக் அந்த கோர் டீம் ஃபார்ம் ஆகுறதுலேருந்து, ஏன்னா எல்லாருமே என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் சைட்லேருந்து வராங்க. ஸோ அதனால் ஐ பேசிக்லி நோ தம் வெல் ஃபார் குவைட் அ லாட் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ அந்த சைடில் எனக்கு பெருசாக ஸ்ட்ரகிள் இல்லை. மெயின் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வேர் அந்த பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அது இருந்துச்சு கண்டிப்பாக. அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட நமக்கு நிறையா ஒரு 45 to 47 லொக்கேஷன்ஸ் இருந்துச்சு இன் அண்ட் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர். தென் வி வென்ட் டு பொள்ளாச்சி அந்த மாதிரி. ஸோ லொக்கேஷன் ஸ்கவுட்டிங்கில் நிறையா இஷ்யூஸ் ஆச்சு. அண்ட் ஃபைனலி ஆர்டிஸ்ட்ஸ் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வி நீடட் 2 to 3 இண்டஸ்ட்ரி ஆர்டிஸ்ட் வேணுமா இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்கள் இனிஷியலி தேட்டருக்கு தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ஸோ தேட்டருக்கு தே ஹாவ் அ பிஸ்னஸ் மாடல், லைக் தே நீட் சம் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஸோ பட் இந்த ஸ்டீஃபன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பர்சனலாக என்ன பிலீவ் பண்ணேன்னா, ஒரு டெபியூ ஆக்டர் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா we have something பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். Yes, it's a fresh set of actors. ஸோ அந்த லீடுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டெபியூ ஆக்டர் தான் வேணுங்கிறனால அவர் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப வருஷமாக தெரியும். ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் இது ஆக்சுவலி ஒரு பைலட்டோட ஃபீச்சர் வெர்ஷன் தான். ஸோ அந்த பைலட் ஃபிலிமும் அவர் தான் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி அதில் பெருசாக ஸ்ட்ரகிள் இல்லை. இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆர்டிஸ்ட் கொண்டு வரதுல தான்
வி அப்ரோச்ட் ஃபியூ ஆக்டர்ஸ் லைக் நோன் ஃபேஸஸ் மாதிரி நிறையா அப்ரோச் பண்ணியிருந்தோம். அதில் வி காட் அ குவைட் ஃபியூ லைக் மைக்கேல் அண்ட் ஸ்மிருதி வி காட். அண்ட் தென் ஆஸ் யூஷுவல் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். தென் செல்லிங்கில் வந்து வி பேஸ்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஏன்னா படம் பண்ணிட்டோம். படம் பண்ணுற வரைக்கும் எங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் தெரியல. ஒன்ஸ் வி காட் இன் டு போஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஆஃப் செல்லிங் இட் லைக் தேட்டர்ஸ்க்கு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்க்குறது. அண்ட் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நோ ஒன் வேர் ரெடி டு கெட் அ ஃபிலிம் பிகாஸ் இட் இட் டிடன்ட் ஹேவ் அ ஃபேஸ் வேல்யூ. ஸோ அதனால மெயினாக நாங்கள் பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இது பண்ணோம். தென் நிறைய ஸ்க்ரீனிங்ஸ் பண்ணோம். லைக் நியர்லி 200 to 250 பீப்புள் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணிப்போம் படத்தை. திஸ் இஸ் லைக் 2024 எண்ட். ஸோ அந்த டைம்லேயே ஸோ ஃபார் 8 months we were continuously screening to many investors, many distributors kind of that. And ஆக்சுவலி ஒரு நோன் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து படம் பிடிச்சிருந்துச்சு. அங்கே கொஞ்ச நாள் ஹோல்டில் இருந்துச்சு, லைக் 2 to 3 months ஹோல்டில் இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கேருந்து அவர்னால பண்ண முடியல. தென் வி கேம் அவுட். அண்ட் ஒன் ஃபைன் டே அந்த சனி தேசம் மாறும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி டைமில் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டோம் சொன்னாங்க. அது சென்னைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோயில். போயிட்டு சும்மா ரேண்டமாக என்கிட்ட நிறையா மெயில் ஐடி இருந்துச்சு. அது ஒரு ஓடிடி ஒர்க் ஷாப்பை நான் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் கோவிட் டைமில். அதில் நிறைய மெயில் ஐடிஸ் இருந்துச்சு, இன்க்ளூடிங் அமேசான் எல்லாமே இருந்துச்சு. நான் சும்மா எல்லாருக்குமே லைக் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம், இந்த மாதிரி ஜென்ரல் மெயில் தான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் வித் த பிச் டெக் அண்ட் த ட்ரெய்லர். ஸோ தட் டைம் வி ஹேட் அ ட்ரெய்லர் ரெடி. ஸோ அதனால் ட்ரெய்லர் அண்ட் பிச் டெக் அனுப்பிச்சிருந்தோம். அண்ட் யூ won't believe the next day Netflix called us back and called me back and saying like, we are interested in this, we want to watch the entire film. So then I sent them a Vimeo link. Then the next day they saw the film and they immediately within 8 days we signed the project. So there's a lot of struggle behind it. I'm just telling you the major parts alone. Okay, the crux of it. Yeah. Okay. So why this genre? It could have been anything, rom-com, anything you could have planned for your debut. Why a psychological thriller? அதை நீங்கள் கேட்கணும் தான். ஸோ லைக் ஜென்ரலாக அதானே பண்ணுவாங்க, ரோம் காம் அண்ட் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா. Yeah, something like a safe play. Everybody will like the மாதிரி. ஸோ என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா, லைக் டெபியூவாக பண்ணும்போது பீப்புள் ஷுட் நோட்டீஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சம்திங் வித் அ ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட், லைக் நாட் என்டையர்லி டார்க்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், சம்திங் வித் அ ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட். இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் எண்டிங் தான். ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ நெகட்டிவ் எண்டிங் மைட் கிவ் மீ அ நேம், லைக் யூஸ்வலாக இல்லாமல் ஒரு 10ல் 1 இல்லாமல் லைக் ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக தெரியுங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ கிளாட் தட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அவங்க பார்த்தனால, அவங்க கண்ணுக்கு போனனால இவ்வளோ பேருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கு. இல்லைனா வி ஆர் லிட்டரலி லாக்ட் ஃபார் அ கைண்ட் ஆஃப் 9 to 10 months. We didn't know where to go, who to approach and how to get this forward. Okay. And so yeah, now we are glad, thanks to Netflix. Okay. So when it comes to this particular genre, of course, when it comes to this particular ending that you told, it's not just negative, it's actually a very unsettling ending. When you don't, the viewer is not going to be very satisfied. Oh yes, அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சுங்கிற மாதிரி. I'm trying to talk about it without giving any spoilers. Like if you've not watched it, I shouldn't end up giving any spoilers. So it's very unsettling. Like in the end you feel like, oh, this person is even worse, like worse than what I thought அப்படிங்கிறது. So why that? Oh, you could have given a very satisfying ending to the viewers, right? ஸோ என்னன்னா பேசிக்கலி வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் சீரியல் கில்லர் ஃபிலிம்ஸ் இன் ஆர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் சீரியல் கில்லர் படம் எடுத்தாலுமே தேல் ஹாவ் அ ஃப்ளாஷ்பேக். ஸோ இன் தட் ஃப்ளாஷ்பேக் தே வுட் ஹவ் கான் த்ரூ சம்திங் லைக் ஒரு ஒரு சைல்ட்ஹுட் அப்யூஸோ ஆர் சம் சொசைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி அவங்க அந்த அந்த பர்டிகுலர் சீரியல் கில்லர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அதை ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா இப்போது ஒரு சீரியல் கில்லருக்கும் சைக்கோ கில்லருக்கும் அங்கே தானே டிஃப்ரென்ஸே. ஸோ சைக்கோ கில்லர்ஸ் டசன்ட் ஹாவ் அ மோட்டிவ். ஸோ அவனுக்கு அந்த இனிஷியேஷனுமே பெருசாக இருக்காது. தே ஆர் பார்ன் தட் வே. ஸோ அந்த பார்ட்டு சைக்காலஜிக்கல் பார்ட் ஆஃப் அ சைக்கோ கில் ஒரு சீரியல் கில்லரை வந்து நம்ம
காட்டணும்னு மெயினா அதனால தான் ட்ரீட்மெண்ட்டே வந்து நாங்க ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலா, ஈவென்ட் பேஸ்டா இல்லாம, கேரக்டர் ட்ரிவனா அது அப்படி பண்ணும்போது தான் அந்த கிளைமேக்ஸ் வொர்க் ஆகுதோன்னு தோணுது. ஸோ அது இனிஷியலி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்தே நாங்க பண்ண ஒரு ப்ராசஸ் தான். அண்ட் ரிகார்டிங் தட் எண்டிங் டெஃபினெட்லி அது நாங்க ஸ்டார்ட்டிங்லேயே நாங்க அத எழுதல. அது லிட்டரலி 20 டேஸ் பிஃபோர் த ஷூட் தான் அது ஓகே ஆச்சு. ஏன்னா, வி ஹேவ் அ கோர் டீம் 7 to 8 ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஆஸ்பைரிங் டைரக்டர்ஸ் தான். ஸோ அவங்கள தாண்டுறது தான் பெரிய கஷ்டம். ஏன்னா, அவங்களுக்கு நாங்க டிராஃப்ட்ஸா எழுதி எழுதி அனுப்பும்போது, ஒன்ஸ் தே ஆர் ஆல் ஓகே வித் இட்னா, வி வுட் கெட் த கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் வீல் கோ ஃபார் ஷூட். ஸோ இந்த கிளைமேக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் 50-50 தான். கொஞ்சம் பேர் ஓகே, கொஞ்சம் பேர் நாட் ஓகேங்கிற மாரி தான் இருந்தாங்க. பட் மீ அண்ட் எனக்கு பர்சனலி இது ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட்டா இருக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாரி வி ஹேட் அன் ஆல்டர்னேட் கிளைமேக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அது வச்சிருந்தா இந்த அளவுக்கு டாக் வந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் Would you mind telling us that? இட்ஸ் இன் த ஃபிலிம். த கே ஐ வில் ஆல்சோ ஸ்பாயில் இட். சாரி. பட் இட்ஸ் இன் த ஃபிலிம். யா. Okay, okay. So when you gave that kind of a plot to that particular character, Stephen, what were you actually expecting from the audience? Do you want them to understand the character, empathize with the character, or just hate the character upfront? It's up to you basically because whatever the emotions you said is basically in the film. Like in initial stages, you don't know who he is. So like literally for the first 20-25 minutes till he surrenders, you don't know who he is actually. Then you know the family part of We start empathizing. Yeah. Oh, poor boy. yeah. So அது நடக்கும். Then interval vlog, you know what will happen, you know. So that time you might start like having a red shade on him. So after that, story will take a U-turn somewhere else. Like, can I spoil? Because Okay, let's spoil it. yeah, if we can't spoil, we can't talk it. Let's spoil it. ஸோ செகண்ட் ஹாஃபில் அந்த இன்னொரு கேர்ள் இன்வால்வ் ஆயிருக்கலாங்கிற மாதிரி அந்த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ அங்கே வி ஹாவ் அ ஃப்ளாஷ்பேக். ஸோ அங்கே தேர் ஆர் ஜென்யூன் எமோஷன்ஸ் இன் தட் ஸ்டோரி. ஸோ அந்த பேசிக்லி யூ ஃபீல் லவ், யூ ஃபீல் ஹேட், யூ ஃபீல் டார்ச்சர், every kind of emotion you go through in that 15 to 20 minutes of flashback. And then once it gets over, when you're trying to empathize with him, then comes the speed breaker, the final 10 minutes, the reveal parts. So basically you go on a roller coaster. All the emotions are conveyed, but it's up to you how you take him, how you see from because if I say it's my perspective, so it's up to you. What is the director's perspective? No, I can't say because I basically want each and everyone to understand their own. So that's why I left it out also as an open ending. Okay. And also the story is not complete yet. Yes, yes. So we have another part 2. Yeah. No, it's not a part 2 actually. It is a different world. So that was supposed to be my debut film. But due to budget constraints, I couldn't do it. Stephen is a subplot from that Luna's. Okay, so we are in for something big as well. Yeah. How soon? Hoping soon. We have finished the writing. Okay. So we are just லைக் மவுண்டிங்காக அது நீ கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட் அது. நீ கொஞ்சம் பெரிய ஆக்டர்ஸ் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் ஒவ்வொரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர், திஸ் சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் ரைட், தட்ஸ் ஹவ் யூ நேம் த ஜானர். எல்லாத்துலேயுமே வென் யூ ஷோ தட் ஒரு 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 பாவமாக ஒரு சைடு அந்த கில்லர் இருக்கும். நான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே ஒஸ்டான இந்த மாதிரி சைக்கோ கில்லர் மூவிஸில் சைக்கோன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. மிஷ்கின் சார். அந்த மூவிலையும் ஹி ஹேட் அ வெரி டார்க் பாஸ்ட். பார்க்கும்போது யூ கைண்ட் எம்பத்தைஸ் வித் தட் கேரக்டர். ஐயோ பாவம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹி வென்ட் த்ரூ ஹாட் பீப்புள் அப்படின்னு வி ஸ்டார்ட் எம்பத்தைசிங் வித் த கேரக்டர். பட் இந்த மூவி வை இட் வாஸ் ஸோ அன்செட்லிங், யூ டுக் அவே தட் ஃப்ரம் us. You didn't want us to empathize. You were like, oh my god, he's really a bad person. அப்படின்னு. And kind of it also puts you in a state of mind where you start wondering இந்த மாதிரி சத்தியமாக இருக்காங்களா அப்படின்னு. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அதுவும் ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூ தானே. The person seemed like an extreme kind of a narcissist.
who's like so self-absorbed in himself. ஸோ ஆக்சுவலி பேசிக்லி தீஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் லைக் யூனோ அந்த அந்த சைக்காலஜியில் சொல்லுவாங்க லைக் மேனிப்புலேஷன் அண்ட் இந்த மாதிரி லையிங். ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் சம்மன் ஹூஸ் பேசிக்லி வெரி ஈவில். ஸோ அது இருக்குது. ரீசண்டாக கூட ஒரு ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்க படம் பார்த்துட்டு யூடியூப்பில் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு ரிவ்யூ போட்டிருந்தாங்க. லைக் ஒரு சைக்காலஜிஸ்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் Okay. we made a lot of R&D for it. So we met few psychologists. நேருக்கு நேராக பார்த்து அது அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் சைடை வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காட்டணும், இது வரைக்கும் படத்தில் பார்க்காத மாதிரி காட்டணுங்கிறனால தான் அந்த ரோஸ் ஹேஷ் டெஸ்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணது. ஸோ அதான் அது பேசிக்லி இதெல்லாம் பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ ஒரு 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 ஈவில் பர்சனோட பேசிக் இதில் பெருசாக பார்த்துருக்க மாட்டோம் இல்லையா நம்ம. So what's the kind of movies that you normally watch? Is it these kind of movies only? Because I'm a huge horror movie buff, like horror, psychological thrillers. I think one of the best I watched, best in சொல்றதை விட it still haunts me. D Block. I'm still scared of sleeping alone in the room. யாராவது ஏறி வந்துருவாங்களோன்னு. ஸோ அந்த மூவியில் திஸ் வெரி வியர்ட் ரேண்டம் காய் ஹூ ஹாஸ் அந்த கோர் ஸ்ட்ரென்த்து அந்த அப்பர் பாடி ஸ்ட்ரென்த் எங்கேருந்து வருமோ இட் ஜஸ்ட் கிளைம்ஸ் அப், இட் டேக்ஸ் விமன் ரேண்டம்லி, கட்ஸ் தேர் ஹேர் அண்ட் ஆல். அந்த மூவி பிளாட் எனக்கு இன்னுமே இட் ஹான்ஸ் மீ. அப்புறம் இந்த கேம் ஓவர்னு ஒரு படம் தாப்சி பன்னூஸ், that is also very haunting because I think he hunts women who have tattoos. I also have like a couple of tattoos. He hunts women who wears tattoos and kills them. So in the மாதிரி stories they do leave a little bit of fear in you. அப்புறம் 13B இல்லை யாவரும் நலம்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அந்த படமும் it did leave a little bit of fear. Sometimes when it's raining in the night and when you're sleeping, what if somebody comes with an axe அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த மாதிரி is there any movie that actually scared you and இப்போ சின்ன வயசுல பார்த்ததோ ஐயோ இன்னும் பயமா இருக்கு அப்படின்னு? எனக்கு ராட்சசன் ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்ச படம். லைக் 5 டைம்ஸ் கிட்டத்தட்ட தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன். அது ரொம்ப அது ஸ்கேர் பண்ண ஒரு படம் தான். ஸோ அதனால் அது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் நான் இதே மாதிரிலாம் பார்க்க மாட்டேன். நான் ஜென்ரலி நான் தேட்டர் போகிறது எல்லாமே கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ்க்காக தான் இருக்கும். தென் ஏதாவது நியூ ஃபேஸ் படங்கள் வந்துச்சுன்னா நான் போயிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன். ரேண்டமாக தான் பார்ப்பேன். பட் பர்சனலி ஐ லைக் டேவிட் ஃபின்ச்சர்னு ஒரு டேரக்டர் இருக்கார். ஸோ அவரோட படங்கள் எல்லாமே நான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்குற ஒரு ஆள் அவர். ஸோ அதனால் அவரோட ஸ்டைலை ரெப்ளிகேட் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ அது ஏதாவது ஹோப்ஃபுல்லி இன் நியர் ஃபியூச்சர். Okay. So what is that one best film, like best genre, in the genre இல்ல, something that you would immediately think of? For me it's Sufim Sujatim, Aditya Rao Hedri and Dev Mohan. It was an Amazon Prime release 2020 la. You should definitely watch. It's a romantic film, a sad love story, but I watched it many times. Sometimes I just randomly watch it. It's so good. Something like that for you. பழைய படம் சொல்லலாமா? கண்டிப்பா. சூரியவம்சம் இந்த படம். அது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே பர்ஃபெக்டாக அந்த டைம்ல இருந்தே எனக்கு ரொம்ப ரீவாட்ச் பண்ணுறேன். இப்போதான் சின்ரஸ் மீம்ஸ் போட்டு அந்த படத்தை காமெடி பண்ணிட்டாங்க. ஒரு டைம்ல தட் வாஸ் லைக் த ஓஜி ஃபில்ம். ஸோ அந்த அது சொல்லலாம். இது வாட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் லைக் கீப்ஸ் யூ ஹூக்? எமோஷன்ஸ் தான். லைக் அந்த சின்ராஸா அவங்க ஃபேமிலியே அவாய்ட் பண்ணுற விஷயங்கள். ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோ சீன் ஃபேமஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அவங்க அப்பாவே என் ஃபேமிலியிலலாம் வந்தாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி தென் அவரோட லவ் ஸ்டோரி சேட், அந்த ஒன் சைட் லவ் ஸ்டோரி. ஒன் சைடில் ஆக்சுவலி அது 2 சைடு ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்க பேக் வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அது அண்டு அதை தேவயானி அக்செப்ட் பண்ணுறது, அவங்க அவங்க லைஃப்பில் பெரிய ஆளாக வர்றது ஒரு சாங்கில். ஸோ அதெல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது. இப்போ கூட நான் ரீவாட்ச் பண்ணுவேன் அந்த படம். விக்ரமன் படம் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் உன்னை நினைத்து இஸ் அண்ட் அது டக்குன்னு ஞாபகம் வருது எனக்கு இதுதான். பட் அந்த எனக்கு பழைய படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ரீவாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன்.
தென் ஆஸ் ஐ செட் இந்த டேவிட் ஃபின்ச்சர் அவங்க முடிஞ்சா பாருங்க. டேவிட் ஃபின்ச்சர் சூப்பரா இருக்கும். பாருங்க. ஓகே. ஆம், அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் வாட் யூ திங்க் ஹாஸ் சேஞ்ச்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் சினிமா? லைக் ம். ஆ லைக் 90ஸ்ல இருந்த சினிமாக்கும், ம். இப்ப இருக்கிற சினிமாக்கும் வாட் இஸ் தட் ஒன் திங் தட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் அண்ட் வாட் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ மிஸ்? லைக் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். லைக் ஆ இப்ப இருக்கிற பீரியட வச்சு நம்ம படம் பண்ணவே முடியறதில்ல. ம். ஏன்னா, இப்ப நெறைய சிசிடிவிஸ் அந்த மாரி வந்துருதா. ஸோ, ஸ்டோரி எழுதும்போதே வந்து நமக்கு நெறைய இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணா சிசிடிவில காட்டிக் குடுத்துரும்ல. அந்த மாரி எழுதும்போதே வி ஆர் கெட்டிங் பிளாக்டு. ஸோ, ஓ! அந்த ஓகே. எய்தர் வி ஹேவ் டு ரைட் இட் ஃபார் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா ரொம்ப எழுதணும். இல்லன்னா ரொம்ப பேக்வேர்டா பீரியாடிக் ஃபிலிம் மாரி இப்ப கரண்ட் பீரியட்ல ம். அந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாரி தோணுது. எனக்கு பெர்சனலி. ஓகே. ஆ ஸோ, அதனால அந்த விஷயம் இப்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போறனால ஃபிலிம்ஸ் வந்து இந்த அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ், ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் அது ஓரியன்டடா நெறையா போகுதோ, அந்த ஹெல்ப் வச்சு நெறையா பண்றாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ, அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம ரொம்ப ஆ எப்படி சொல்றது? கிரியேட்டிவிட்டிக்கு மதிப்பு குடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனையும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி, அவர் எல்லாம் ஒரு கொலாப் தானே, ஒரு டீம் ஒர்க் தானே. ஸோ, எல்லாருமே அவங்கவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல அவங்கவங்க ஒரு பெஸ்ட் குடுப்பாங்க. ஸோ, அது நடக்கலான்னு நெனைக்கிறேன். தென் அப்பலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு விஷயம் வந்து எமோஷன்ஸ் தான். ஸோ, இப்பவுமே எமோஷனலி கனெக்டடா இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. லைக் காந்தாரா. இப்போ காந்தாரா 1 அண்ட் 2 வந்து ரொம்ப எமோஷனலா கிரவுண்டடான ஒரு படம். ஸோ, அது இப்பவுமே அப்பலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறவே இல்ல அது. ஸோ, எப்பவுமே வந்து அந்த எமோஷனலி ஓரியன்டடான எடுக்கிற படங்கள் வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு டெம்ப்ளேட் தான். சக்சஸ் டெம்ப்ளேட் தான். ஸோ, அது இப்ப இல்ல. ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காவுமே அது கண்டிப்பா அது சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு தான் நெனைக்கிறேன். ஓகே. டெக்னாலஜி ஸ்டஃப்ஸ் லைக் தட் அது கண்டிப்பா அது அப்கிரேட் இருக்கு. அ மத்தபடி அவ்வளோதான். லைக் எல்லாமே ஸ்டோரீஸ் தானே. ஸோ, அதனால ஓகே. ம். வாட் டு யூ திங்க் இப்போ இப்போ நீங்க இந்த கரண்ட் யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு கேட்டர் பண்ற மாரி ஆர் யூ ஃபோர்ஸ்ட் டு ரைட் ம். கான்டென்ட் அண்ட் ஸ்டோரீஸ் ஸோ தட் யூ கனெக்ட் வித் தெம்? இப்போ கரண்ட் யங்கர் ஜெனரேஷன் ஜென்ஸின்னே சொல்லிட முடியாது. ஜென் ஆல்ஃபா இஸ் ஆல்சோ லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூல் படிக்கிற கிட்ஸ் எல்லாம் தேர் லைக் ஜென் ஆல்ஃபா. சம் ஆஃப் அஸ் ஐ எம் அ ஜென் ஸி. ஐ எம் ஆல்ரெடி இன் மை லேட் 20s. ஸோ ஓகே. ஜென் ஆல்ஃபா இஸ் ஆல்சோ இன் த ப்ளே. ஸோ ஜென் ஸியவே எப்பவுமே சொல்ல முடியாது. அப்படி வரும்போது என்ன லைக் மியூசிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரொம்ப வ மாறிட்டு வருது. ஆமா. த கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் வி லிசன் டு வென் வி வர் சில்ட்ரன், ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக், ம். ஹாரிஸ் மியூசிக் அந்த மாரி கிடையாது. இப்ப இருக்கிற ஆமா. மியூசிக் இட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் அ ம். லாட். ப்ராபப்ளி அந்த எரால வளர்ந்தவங்களுக்கு இப்போ கொஸ்டின் எவ்ரிதிங் லைக் என்னடா மியூசிக் இதுங்கிற மாதிரி கூட. ஸோ வாட் டு யூ திங்க் யூ ஆஸ் அ ம். டைரக்டர் அண்ட் ம். அண்ட் a writer, what do you think you have to do to இல்ல keep up with the current generation? பேசிக்கலி நம்ம அப்படி ஒண்ணும் யோசிச்சு எழுதுறதில்ல. ம். நமக்கு அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் பண்றோம். உங்களோட ஆர்ட் நீங்க என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ஆமா. ஒரு ஃபில்ம் கிரியேட் பண்றீங்களா? ஆர் ஆமா. டு யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் த பிசினஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் லைக் ஹவ் வெல் இட்ஸ் கோனா ரன், ஹூஸ் கோயிங் டு டெஃபினெட்லி. அக்செப்ட் இட் யா. அப்படின்னு? அது இருக்கு. ஏன்னா டிஃபரண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இப்ப எழுதிட்டு இருக்கோம். லைக் ம். இப்போ மேஜர் ஸ்டார்ஸ் கண்டிப்பா அதுல இருக்கணுங்கிற மாரி 2, 3 ஸ்கிரிப்ட் இப்ப எழுதியிருந்தோம். தென் வந்து அகைன் நியூ ஃபேஸ் வேணுங்கிற மாரியான ஒரு ராம்காம் செட்டப்ல வந்து எதனால ஸ்டார்ஸ் இருந்தே ஆகணுங்கிற அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்தா தான் அந்த ஒரு ஃபில்ம் ஓடும். இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஹவ் ம். மேக்னானிமஸ் ஸ்கிரிப்ட் யூ ஹவ் ரிட்டன். அது மீறியும் ஒரு ஃபேமஸான 2, 3 ஃபேஸஸ் இருக்கணுங்கிறது எதனால ஒரு அது வந்து 2 விஷயம். ஒண்ணு வந்து தியேட்ரிக்கலி அப்பதான் அது வந்து புல் இன் பண்ணுது ஓகே. ஆடியன்ஸ. லைக் ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்தா தான் ம்ஹ்ம். மக்கள் வந்து அந்த வீக்கெண்டு வந்து பார்க்குறாங்க ம்ஹ்ம். தியேட்டருக்குள்ள. 1 2வது வந்து நம்ம அந்த படத்துல ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருப்போம். லைக் ம்ஹ்ம். வந்து எனிதிங் லைக் ம்ஹ்ம். எனி ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் ம், ஆகட்டும். ம், ம். இல்ல வந்து ஒரு ஒ ஒ ஆ ஒரு லார்ஜர் தேன் லைஃப் ஒரு 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 ஃபைட்டு ம். சம்திங் அதெல்லாமே வந்து நம்ம நியூ ஃபேஸ் பண்ணா அவ்வளோ பெருசா ஒரு இம்பாக்ட் இருக்காது. ம். நமக்கு புடிச்ச ஸ்டார்ஸ் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்த ஸ்டார்ஸ் பண்ணா, அது இன்னுமே நமக்கு டபுள் மடங்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால அ அவங்களுக்குன்னு சில ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நாங்க யூசுவலாவே எல்லா டைரக்டர்ஸுமே நான் இல்ல, எல்லா டைரக்டர்ஸுமே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாரி நானும் வச்சிருக்கேன். அண்ட் அது இல்லாம நியூ ஃபேஸ் அந்த மாரி அவங்களுக்குமே வந்து இந்த ராம்காம்ஸ் இப்ப ரீசென்ட்டா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, இப்போ வித் லவ். ஸோ அந்த மாரி படங்கள் இப்போ நெறையா இந்த ஹேப்பி எண்டிங்ஸ் படங்கள் வந்து நல்லா இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. ஃபீல் குட் ஃபீல் ஃபேக்டர் குட் இருக்கிற யா. மாதிரி. ஸோ அந்த மாரி ஆ
இப்ப இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நீங்க கேட்ட ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினுக்கு வந்து லைக் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு அந்த மாரி ஜானர் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் புடிக்குது. ஸோ அந்த மாரியும் வி ஹேவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸு. ஸோ அதனால அ அவங்களுக்கும் இருக்கு, இவங்களுக்கும் இருக்கு. அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ யா. Okay, so Mithun, I'm going to ask you a very controversial question. ஓகே. I thought, who better than a director can answer? ம். ஸோ இப்போ இந்த டாபிக் பற்றின அவேர்னஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ம். ஸோ வி ஆல் பிரிங் இன் லைட் ஸ்கின்டு ஹீரோயின். ம். அந்த பிளாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி டார்க்கன் தம் வித் மேக்கப் அண்ட் மேக் தம் பிளே அ சர்டன் கேரக்டர். இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வை ஆர் வி நாட் பிரிங்கிங் இன் ஆக்ட்ரஸஸ் ஹூ லுக் வெரி இண்டிஜினஸ், லைக் ம். ஒரு கேர்ள் நெக்ஸ்ட் ஒரு லுக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸை கொண்டு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஆன ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்க மாட்டோம். வை ஆர் வி நாட் கோயிங் ஃபார் சம், ஐ மீன் கேர்ள்ஸ் ஹூ லுக் வெரி மச் லைக் ஆர் own people, like ஒரு தமிழ்நாட்டு பொண்ணு, like no offense to anybody if I'm taking names, like actresses like Kajal Agarwal and Tamanna Bhatia. I mean, they are gorgeous women, but they don't look like Tamil ponnu. They are not, obviously. They are from up there north then. But we are bringing them and they are almost forcefully being shoved down our throats by making them wear தாவணி, பொட்டு வச்சு, பூ வச்சு, அவங்கள ஒரு தமிழ் பொண்ணா நம்மளுக்கு காட்ட ட்ரை பண்றாங்க. And I feel that's quite not good. That's not very inclusive way of presenting cinema. Ipo, you are a new age director and I am expecting new age directors like you to bring a huge change in that perspective. So come on, I'm expecting something exotic to come out of your mouth. ஸோ யா அது இப்போ நான் கண்டிப்பா அது பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன் என்னோட ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ்ல. எனக்கு அந்த டார்க் ஸ்கின், அந்த ஒயிட் ஸ்கின்ல அதுக்கு பெருசா எனக்கு நான் அது ஸ்கின் கலரையும் மீறி நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ ஸ்கின் கலருங்கிற ஒரு டாபிக்கே வந்து இட்ஸ் லைக் வி ஆர் பிகமிங் அ லிட்டில் பிட் மோர் இன்க்ளூசிவ். அது ஓகே, அது கூட அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. பட் இட்ஸ் மோர் அபவுட் வந்து ஒரு தமிழ்னுங்கிறத விட பியூட்டிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு இப்படிதான் அது இருக்கும்னு நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா? இப்போ அபர்ணா பாலமுரளி இருக்காங்க. இந்த ராயன் மூவிலலாம் I really love the way she looks because that's how a Tamil woman who lives in a certain place like that, அப்படிதான் அவங்க இருப்பாங்க. But when you bring somebody who is very petite and make them wear நல்ல ஒரு மாதிரி ஷீக்கா இருக்கிறவங்கள கொண்டு வந்து நிறுத்தும்போது அது ரிலேட்டபிளாவே இல்லை. ஸோ பியூட்டிங்கிறது இப்படிதான் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப முதல்லேருந்தே வந்து சில்வர் பிளாட்டர்ல வச்சு ப்ரெசென்ட் பண்ணதே சினிமா தான். தட் சிம்ரன் மாதிரி இருப்பாங்க. பட் சிம்ரன் மாதிரி யாரும் ரியல் லைஃப்ல இருக்க முடியாது. யூ கேன் ஒன்லி ஆஸ்பயர் டு பி லைக் சிம்ரன் மேம். ஷீஸ் அதர்வேர்ல்ட்லி கார்ஜியஸ். அந்த அழகான இடுப்பு, பர்ஃபெக்ட்லி பர்ஃபெக்ட் ரேஷியோல ஃபேஸ், இதெல்லாம் தான் நான் சொல்றேன். அந்த எஸ்தெட்டிக்ஸ், முடி எப்படி இருக்கணும், மூக்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுக்கு. அதை இப்போ இருக்கிற டைரக்டர்ஸ், இப்போ வர நியூ ஏஜ் டைரக்டர்ஸ்னால பேக் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நான் கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து இது பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம். யூ ஹாவ் டு ஆல்சோ பிரிங் இன் பீப்புள் லைக் தட். ஆல்சோ மேக் ஷூர் தட் பீப்புள் வாட்ச் தெம். அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா உங்களால? கேன் யூ பிரிங் இன் அ சேஞ்ச்? கண்டிப்பா. ஏன் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஸ்டோரி ரிவால்வ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். எப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த மெயின் லீட் ஆக்டர். ஸோ அவங்க வந்து மெயினாக, ஏன்னா அவங்க வந்து நம்பர்ஸ் காமிப்பாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த இனிஷியல் புல்லுன்னு இருக்கு. அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீமேல் லீட் ஆக்டர்ஸ் வராங்க. ஸோ அது என்ன ஆயிடுதுன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு விஷ் லிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம். அதனாலே தான் நிறையா மிஸ் ஆகிருக்குமே தவிர ஐ டோன்ட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வித்லவில் வந்து அனஸ்வரான்ட்டு ஒரு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மலையாளம் ஆக்ட்ரஸு. அப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க தமிழ் ஆள் இல்லையான்னு கேட்பீங்க. அதை இல்ல அப்படி கேட்கல. ஐ வாட்ச் த மூவி, ஐ லவ்ட் த மூவி. அவங்களும் ஷி இஸ் ஆல்சோ பிரிட்டி மச் கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நான் சொல்கிறேன். ஒரு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு பார்க்கலாம். பட் இப்போ த்ரிஷா மேடம் மாதிரி, சிம்ரன் மேடம் மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு பார்க்கறது இட்ஸ் வெரி, ஐ மீன், பட் இட்ஸ் சேஞ்சிங் இல்லையா இப்போ பெருசாக அந்த மாதிரி. பட் நாட் என்டையர்லி. ஐ ஃபீல் லைக் இது ஒரு லூப் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குன்னு ஃபீல் லைக் தட். ஓகே. I love how it is changing in the male perspective. Like we, Pradeep Ranganathan and we have few other actors who look நம்ம ஊர் பசங்க மாதிரி தான் இருக்காங்க இல்லையா? But then in 90s we had some heroes who were like that, who were like Kunal, Arvind Sami and all, like they are
வாவ்! தே ஆர் அமேசிங் ஆஃப் கோர்ஸ். எவ்ரிபடி இஸ் ஹேண்ட்சம் இன் தியர் ஓன் வே. பட் அது வந்து அகைன் அது ஒரு தமிழ் பையன் மாதிரி ஒரு லுக் கிடையாது. பட் இப்போ வந்து வி ஹேவ் மோர் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ஹூ லுக் வெரி ரிலேட்டபிள். அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஆன் தட் சென்ட். பட் இப்போ ஃபீமேல் லீட்ன்னு வரும்போது அது ஏன் இன்னுமே நீங்க வந்து பையனா இப்படி இருக்கலாம். பொண்ணுனா வந்து அப்படி ஆஹா! ரெக்க மட்டும் தான் இல்ல தேவதை மாதிரி இருக்கணுங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இன்னுமே திணிக்கிறாங்க நம்ம மைண்ட்ல. அது அது நடக்குது தான், கரெக்ட் தான். பட் அது கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகணும். ஆயிட்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் வி ஆர் ஹாஃப் வே த்ரூ இட். ஹவ் ஓப்பன் ஆர் யூ டூ லிசன்? நான் 100% ஓப்பன் தான். அது ஸ்டோரிக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாரி பண்ணலான்னு தான் நான் நினைப்பேன். ஸோ அந்த மாரி ஸோ ஐ அம் டெஃபினெட்லி ஓப்பன் தான். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ சீ இட் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ Okay, okay. It was very lovely talking to you, Mithun. And uh, it feels really happy to see somebody from our city who has made such a huge debut. Netflix is one sadhana vishayam kadiyadu. You are catering to global audience. So அந்த ஃபீலிங் சிங்க் இன் ஆக எவ்வளோ நாளாச்சு தட் யூ ஆர் கெட்டிங் யூர் டெபியூ இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங். ஆக்சுவலி அது லைக் மந்த்ஸ் தான். ஏன்னா இனிஷியலி ஃபீவர்லாம் வந்துச்சு எனக்கு. ஓகே. 2, 3 ஐ டேஸ். வாஸ் கேட் ஃபீவர். இதில ஜாயின் பண்ணோனே இது என்ன ரியலா? என்னங்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாத ஒரு பீஸ் அது. பிஞ்ச் மீ ஆமா. மொமெண்ட்டா. ஸோ அது தாண்டியாச்சு. தாண்டி வந்து தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் சைன் பண்ணியுமே வி ஹேட் அ வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் லைக் 6 to 7 மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணி தான் தென் இட் காட் ரிலீஸ்ட். ஸோ அதில நெறையா அவங்க குவாலிட்டி செக் நெறையா பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நெறையா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் நெறையா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் போயிட்டு தான் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸ் பாஸ் ஆகும்போதுமே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாரி பயமா தான் இருக்கும். பட் ஃபைனலி எல்லாமே ஸ்மூத்தா முடிஞ்சு, சீக்கிரமாவும் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. லைக் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இது. இவ்ளோ சீக்கிரமா எந்த ப்ராஜெக்ட்டுமே அவங்க சைனும் பண்ணதில்ல, ரிலீஸும் பண்ணதில்ல. தே ஆர் யூசுவலி ரொம்ப யோசிச்சு, ரொம்ப டைம் எடுத்து அந்த மாரி தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சு வச்சிருந்த ப்ராஜெக்ட்னால எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு காட் த்ரூ. ஸோ யாஹ்! தட்ஸ் லவ்லி. வாட் மேக்ஸ் மீ மோர் ஹாப்பி இஸ் தட் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நம்ம பிஎஸ்டி டெக்ல படிச்ச ஒரு பையன் ஹீ இஸ் டன் சம்திங் ஆஸ் பிக் ஆஸ் திஸ். இது வந்து கண்டிப்பா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a huge inspiration to a lot of aspiring filmmakers out there. What would you like to tell them all? லைக் ஐ வுட் சே பிலீவ் இன் யுவர் பேஷன். ஸோ அது ரொம்ப லைக் நெறைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணுவோம். லைக் அந்த கெரியர் சூஸ் பண்ணோம்னா. பட் ஸ்டில் டோன்ட் லூஸ் ஹோப். ஒன் டே டெஃபினெட்லி கேட்ஸ் வில் ஓப்பன். நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ யுவர் பேஷன். Yes. யார் என்ன வேணா சொல்லட்டும். பட் அவங்களுக்கு அந்த ஆ என்ன சொல்றது? செகண்ட் தாட்ஸ் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட்டு உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணா யோசிச்சுக்கலாம். உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் யூ கான்ட் திங்க் ஆஃப் எனிதிங். லைக் ஸ்டெப் நம்ம பேக்வர்ட் எடுத்து வைக்க முடியாது. கண்டிப்பா, ஸோ கண்டிப்பா. அதனால உள்ள இறங்கியாச்சுன்னா 100% எஃபர்ட் போட்டு படத்த எப்படியாவது முடிச்சுருங்க. ஸோ படம் முடியாம நெறையா படங்கள் இருக்கு. லைக் இயர்லி அபவுட் 200 to 300 ஃபிலிம்ஸ் வந்து முடிக்க முடியாம அன்ரிலீஸ்டா போகுறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த மாரி தான் என்னோட படமும் இருந்துச்சு. ஸோ அது ஃபைனலி நாங்க பிரேக் பண்ணி வந்துட்டோம். ஸோ இனிமேல் வரவங்களுக்கும் நான் அதான் சொல்லுவேன். பிலீவ் இன் யுவர் பேஷன் அண்ட் சக்சஸ் வில் ரீச் யூ. யாஹ்! Okay. I mean, I heard this somewhere that you need to be extremely delusional. Confidence மீறி delusional இருக்கணும். That if somebody hears you talk, they should be like, oh no, you are in delulu. அந்த அளவுக்கு ஒரு delusional confidence இருந்தா தான் you make it in something அப்படின்னு. Do you also believe in that? அதாவது ரியாலிட்டிய மீறின ஒரு 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 தைரியம், ஒரு பிலீஃப் தான் மேல இருந்தா மட்டும் தான் இட்ஸ் ஈஸி டு அக்கம்ப்ளிஷ் இன் அ பிளேஸ் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் அ நோஷன் இல்லைங்களா? டு யூ ஆல்சோ பிலீவ் இன் தட்? தெரியலங்க. 50-50 தான். எனக்கு இன்னும் கரெக்ட்டா கன்வே ஆகலன்னு நெனைக்கிறேன் கொஸ்டினு. பட் ஐ வில் ட்ரை டூ ஆன்சர். லைக் ஆ ப்ராடக்ட் பண்ற வரைக்குமே எனக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு. லைக் 50-50யா தான் இருந்துச்சு கான்ஃபிடன்ஸு. ஏன்னா இது கரெக்ட்டா வருமா? நம்ம கரெக்ட்டா முடிப்போமா? அந்த மாரி நெறையா கொஸ்டின்ஸ் எனக்குள்ளேயே இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் தான் ப்ரொடியூசர், நான் தான் டைரக்டர், நான் தான் ரைட்டர், நான் தான் ஒன் ஆஃப் த எடிட்டர்ஸ். ஸோ அதனால எனக்குள்ள நெறைய கேள்விகள் எப்பவுமே இருந்துட்டே தான் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் முடிச்ச உடனே ஏன்னா ஐ ஹேட் அ டீம். ஆ எனக்கு வந்து டீம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சப்போர்ட். எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரிஞ்ச பீப்பிள்னால எங்களுக்கு அந்த பாண்டிங் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே அவங்களோட படமா அத ஓன் பண்ணி அவங்கவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஷைன் ஆயிருக்காங்க.
ஸோ அவங்களுக்குமே ஹியூஜ் கிரெடிட் டு தெம். அண்ட் அவங்க இதை ஓன் பண்ணி எடுத்தனால தான் படம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் 100% வந்தது எனக்கு ப்ராடக்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான். ஸோ அது ப்ராடக்ட் மேலே இருந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான். ஸோ இது கண்டிப்பாக இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் சேர்ந்துருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபைனலாக அந்த ட்ரெய்லர் கட்டு நம்ம ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த மிக்சிங் ஸ்டூடியோவில் படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் படத்தை கொண்டு போகிறீங்களா தான் உங்கள் எண்ட் ப்ராடக்ட்டை முடிவாகுது. ஸோ அதனால் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். அண்ட் அதே அட் த சேம் டைம் சம்டைம்ஸ் அது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறோமோ கொண்டு போயிடலாம். It's okay to be a little delusional in between. It keeps you going. Yeah. Thank you so much, Mithun, for coming today on our show. It was great having you, and it was great having this conversation. You are an example that no matter what, you can make it big if you have that goal and if you have the right mindset towards it. Keep inspiring people, keep making a lot of movies, and keep coming with a lot of changes in the industry. We are looking forward to people like you who will bring remarkable changes. And I believe in you to do that. Sure. Thank you so much. Thank you. Wonderful hosting by you also. Thank you so much. You're watching The Star Next Door with Raji, powered by Vivid Digital Media. This is me, Raji, signing off. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.